ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਯਾਰ। मैं तो सुदामा बन के आया, तुसी कृपा करो कृष्ण बन के संभाल लो मैनू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरदार चरनी चन्नी जिंदाबाद। मैं एक गल जरूर कहनी है कि मीह जाए बाल जाए, थोड़े बीच रहांगा, थोड़े नाल खड़ांगा। और बेनती करदा है कि तुसी बड़े भाई बन के संभालो, बजुर्ग बन के संभालो। मैं तो तुहानू कहण आया कि मैनू गोद ले लो और मैं तुहाडे विचकार रहना है। ये पूरा इलाका, कला भदौड़ नहीं, पूरा मालवा विकास पक्षों वांझा रहा होया है। मैं एक समाज सेवी सोचता बंदा है, एक मिशनरी बंदा है। राजनीति मेरी पहल नहीं है, औहदे मेरी पहल नहीं है। मैं जब आजाद इलेक्शन लड़िया, परसों नूं समझो वोटां पैणियां, एक दिन पहला रैली करते हैं, मेरी भी रैली वड्डी हुई, चोण निशान मैनूं जहाज मिल गया आजाद दा, लोकां ने गरीब दा जहाज चढ़ाता। ते मैं एक दिन पहला कहता सी कि जेड़े बड़े बड़े अमीर आदमी है, रजवाड़ा शाही जिन्हां पास पैसे का पता ही नहीं किन्ना है, वो मैनू वोट ना पायो। मैं तो आम साधारण लोगों का नुमाइंदा, किसानां दा, दुकानदारां दा, व्यापारियां दा, गरीबां दा, पेंडुआं दा, शहरियां दा। मैं कोई इंडस्ट्रीलिस्ट या बहुत बड़े लोगों का नुमाइंदा नहीं है, मैं आम शहरियां दा, आम लोगों का नुमाइंदा है। सो सत्कारयोग वीरो, मैं चमकौर साहब हल्के तो हूं। 3 बार लोगों ने उत्थे मान दिता। पहली बार आजाद जिन्नियां ते जित्तिया सी, दूसरी बार तिगणियां ते जित्तिया, तीसरी बार उहदे नालों तिगणियां ते जित्तिया। लोकां दे विच रहिंदा है, लोकां दा हां लोकां 'च रहना है। तुसी मैनू अपना लोगे तां मैनू हुण भी कोई कन्न च आके कह रहा सी, कहंदा जी लोकां नूं ऐ लगदा भी तुसीं जित के फिर चले तां नहीं जाओगे। मैं जाना नहीं है, मैं तुहानूं वचन दे रहा अज, यही वचन खड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण चले जाएंगे लेकिन ये मेरा वचन नहीं जाएगा, आज मैं तुहानूं दे रहा। इस करके कोई भुलेखा पावे तां उहनूं दस दिओ कि वचन दे गया, जीभ कट जाएगी, वचन नहीं कट्टिया जाएगा। सरदार चरनी चन्नी तेरी सोच है, सरदार चरनी चन्नी तेरी सोच है। और मैं मालवे का नक्शा बदलने वास्ते आया, मैं मालवे की नुहार बदलने वास्ते आया, मैं मालवे का विकास वास्ते आया। बादल ने लंबी का कर लिया, बाकी पूछया ही नहीं। कैप्टन ने पटियाले का कर लिया, बाकी ने पूछया ही नहीं। ये अपने वाला भौंदू है जिहड़ा इन्हें किसी का भी नहीं करिया, इन्हें किसी ने पूछया ही नहीं। कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद हो जाती है, मैं 2-2, 3-3 बजे तक लोगों को मिलते हैं। 3 महीने मुख्यमंत्री रहा, ना सोया ना सौण दिता किसी नूं। अफसर मेरे नाल 3-3 शिफ्टां 'च काम करते सी, ना कदे शराब पीती, ना जिंदगी 'च कोई नशा किया। 12 बजे रात नूं पटियाले दे लोग आ गए तो 12 बजे बाहर मिलने लग गया।
3 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਰਕ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਖੈੜ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਦੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੋਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। 4-5 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਰੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਵੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੜ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 11 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ, 25 ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 10 ਏਕੜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਾਰੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1000 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰ ਛੱਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੰਡੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। तीन महीने मिले, 111 दिन बिजली के बकाए सारे माफ करते। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनया उसी डेट जेडे पुराने बकाए खड़े सी 2 किलोवाट तक वाले दे सारे माफ। बिजली का रेट 3 रुपये घटाया है। हुण जब मीटर रीडर तुहानूं बिल देण आऊगा उन्होंने पूछियो मीटर पर बिल पर लिखिया होया कि जे पुराने रेट नाल आवे तां इन्ना बनदा सी, नवे रेट नाल इन्ना बनिया। ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4-5 रुपया बचता है। ते नाल ਤੁਹਾਡੀ पानी ਦੀਆਂ टैंकियां शहरां दे ते पिंडां दियां इन्हां दे जिन्ने बिल खड़े सी सारे माफ करते हैं ते अगे नूं इन्हां दा बिल नहीं आना। पानी जिन्ने बकाए सारे माफ, हुण तुसीं कोई पानी दा बकाया नहीं देना। ते अगे वास्ते शहरां विच 100 तो लेके 250 रुपए तक बिल आउंदा सी, हुण 50 रुपए आना है। पिंडां 160 आउंदा सी, हुण 50 रुपये आउणा है। पानी, बिजली, रेता दरिया पर 22 रुपए फुट बिकदा सी, हुण 5.5 रुपए बिकदा है। और ऐलान करिया है कि जे कोई 6 रुपए बेचदा फड़ा दो, वीडियो बना लो, 25,000 रुपया नाम ले लो। और बिक रहा है। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करिया है, डीजल 5 रुपए सस्ता करिया है। कहते जी ऐलान ही करते हैं, लेकिन पेट्रोल पाउण जाओ 10 लीटर पाओ तो 100 रुपया बचता है। डीजल का ड्रम भराओ 1000 रुपया बचता है। ये फैसले लिए है। भगवत गीता, रामायण, इन्हां दा अध्ययन सेंटर खोलण दा पटियाले विच ऐलान करके जमीन ले ली है, खुल रही है। अंबेडकर साहब का म्यूजियम बन रहा है। गुरु रविदास की बाणी का अध्ययन सेंटर खुल रहा है। गौशाला जिन्नियां रजिस्टर्ड गौशाला है सारियां दा 21 करोड़ रुपया बिजली का बिल खड़ा सी, सारे माफ करते।
ਹਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰੇ 150 ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਗਿਣਾਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪਟਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਦ ਪਟਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 6900 ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ, ਐਨੇ ਤੇ 1-0 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ 69,000 ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 20 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਜੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਬਤਾਲ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਤੇ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ थे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਗੱਡਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਕੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ 200-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਾ? ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਲੀਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਟ ਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਲਾਰੂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਹਾਰ ਇਹ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਡਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ? ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਲੰਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਕੁਝ ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣ। ਨਾ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਲਾਲ ਹੀ ਚੂੜਾ ਚਾਲਾ ਜਾ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।